Hello, students. Good afternoon. Welcome to biology classes. In today's class, I will describe about biotechnology and its application. তাৰমানে আজি biotechnology তোমালোকৰ last chapter টো যেটো পঢ়িবলগীয়া আছে এটো আগতে biology application আগতে principles ani আমি process টো কলো আজি ক্লাছত biology application আৰু I welcome you to the session number 1. Okay. প্ৰথমতে জানি লোৱা মই last classত in the last class as I have described that biotechnology mainly involved in preparation of transgenic microbes মানে an organism but transgenic organism an organism that contains gene from another organism মানে নিজৰ জিনখিনি আছে তাৰ উপৰি additional gene থাকে গতিকে মেইন এপ্লিকেশন টো হেতু হল biology application or main transgenic organism যেটো আমি বনাম the transgenic organism whichever will prepare by biotechnological processes and procedures will be used in different fields. এগুলা কিন্তু বেলেগ বেলেগ কামত ইউজ কৰিম গতিকে এই চেপ্টাৰটোত আমি সেই কোট সেই ট্ৰানজেনিক মাইক্ৰবছ বিলাক ট্ৰানজেনিক অৰ্গানিজম বিলাক ইউজ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা হয় সাধাৰণতে গতিকে মই তোমালোকক এটা লামসামে এটা স্কিম দেখুৱাই দিছো ডিফাৰেন্ট ফিল্ডছ অফ এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজি ইট হল ফাৰ্স্ট হল থেৰাপিউটিক্স Therapeutics means major role to basically the maximum human or animal diseases are nowadays treated by some chemicals or drugs that are developed by genetic engineering technique. Humulin is a good example. Interferon, Reupro, OKT3, interleukins, vitamin D3, এইবিলাক কিমান example হয় বা pharmaceuticals example যিবিলাক আজিকালি genetic engineering technique দ্বাৰা প্ৰডিউস কৰা হৈছে আৰু they are used in therapeutics মানে treatment of disease. Therapy price therapeutics word to disease treatment আজিকালি বহুত biopharmaceutical products biopharmaceuticals produce কৰা হৈছে গতিকে এটো প্ৰাথমিক ইউজ টো এটো first and foremost use of biotechnology. Secondly, nowadays some drugs are discovered or developed by genetic engineering technique which are used in diagnostics technique মানে disease identification ৰ কাৰণে specific drug আজিকালি ইউজ কৰি specific disease আমি identify কৰিব পাৰো diagnosis কৰিব পাৰো তেনেকে biotechnology আৰু এটা ব্ৰাঞ্চ আছে এটো হল গ্ৰীন biotechnology যাক আমি application of biotechnology in agricultural field মানে crop production transgenic crops আজিকালি প্ৰডিউস কৰা হৈছে golden rice is a good example of such transgenic or flavored sour tomato another example গতিকে এনেকুৱা bt brinjal বা pest resistant tobacco plants এইবিলাক বহুত এনেকুৱা plant প্ৰডিউস কৰা হৈছে গতিকে এটাখিনি আমি agricultural application টো কেতিয়াবা আমি green biotechnology বুলি কওঁ গতিকে গ্ৰীন বায়োটেকনলজি বা এগ্ৰিকালচাৰ এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজি আজিকালি এটা ওয়ান অফ দা ফিল্ড তেনেকে মাষ্ট সিমিলাৰ হয় ইন ফ্যাক্ট মেডিসিনাল ভ্যালু বা বায়োটেকনলজি মেডিসিনাল ভ্যালু বেছি কাৰণ আজিকালি বহুত হিউম্যান ডিজিজ আমি বায়োফাৰ্মাসিউটিক্যাল প্ৰডাকশনৰ দ্বাৰা আমি আজিকালি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো গতিকে এপ্লিকেশন অফ বায়োটেকনলজিক্যাল ফিল্ডছ বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং or recombinant DNA technology in medical science is much more important nowadays. It gets very much preference over the other branches now. Then next one is bioremediation. Ba ketiba tumalga phytoremediation hisabe paba. Bioremediation or phytoremediation actually nowadays involved in production of certain plants. Maybe wanted plants or unwanted plants by which nowadays we can extract some toxic pollutant chemicals present in soil পৰা আজিকালি toxic pollutant আমি extract কৰিব পৰা plant টো বনাইছো গতিকে cadmium arsenic বা nitrite এইবিলাক কিছুমান toxic pollutant হয় lead mercury আজিকালি plant develop কৰি পেলাই specific plant develop কৰি এই toxic pollutant বিলাক আমি soil পৰা extract কৰি soil টো pollution free কৰিব পাৰো তেনেকে biotechnology processor দ্বাৰা biotechnology processor দ্বাৰা আজিকালি waste management কৰা হৈছে তাৰ মানে আজিকালি different types of transgenic microbes বনোৱা হৈছে এটা মই এক্সাম্পল দিব পাৰো সুপাৰ বাগ বুলি আমি যাক সাধাৰণতে কওঁ এটো হল এটা ব্যাকটেৰিয়াৰ নাম হল Pseudomonas putida নামৰ ব্যাকটেৰিয়াটো আজিকালি ডিসকভাৰ এই আজিকালি এপ্লাই কৰো অইল স্পিল বিলাকত থকা অইল ফিল্ডছ বিলাকত থকা নন বায়োডিগ্ৰেডেবল পলিউটেন্টছ বিলাক ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে মানে by application of Pseudomonas putida the bacterium developed by Anand Mohan Chakrabarty in NASA
ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আজিকালি অইল স্পিল পলিউশ্যনবিলাকো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আজিকালি ছ'লাৰ ফুৱেল বা এনাৰ্জি ফুৱেল ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ কিছুমান আজিকালি বনাব পাৰি এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিব পৰা গৈছে এইকেইটা হৈছে তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ ফিল্ড অৱশ্যে মন কৰিবা আমাৰ কিতাপত মানে প্ৰেজেণ্টলি ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টছ উই ৰিকুৱাৰ অনলি টু এছপেক্টছ এটা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰেল এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি এণ্ড হ'ল মেডিকেল এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি অ'কে গ্ৰীণ বায়'টেকনলজি আৰু মেডিকেল এপ্লিকেশ্যন যিটো আছিলে মেডিচিন ফিল্ডত সেইটোক আমি কেতিয়াবা ৰেড বায়'টেকনলজি বুলি কওঁ মানে আমাৰ কিতাপত তেতিয়াহ'লে গ্ৰীণ আৰু ৰেড এই দুটা বায়'টেকনলজি ফিল্ডে ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে তো এইখিনি হ'ল ব্ৰিফ আউটলাইন অফ হাউ বায়'টেকনলজিকেল প্ৰিন্সিপলছ কেন বি এপ্লাইড তাৰপিছত ৰিচাৰ্চ এৰিয়াজ ইন বায়'টেকনলজি আজিকালি বায়'টেকনলজি ইজ একচুৱেলি ফাষ্ট গ্ৰয়িং চায়েন্স ইন বায়'লজি প্লাছ টেকনলজি একচুৱেলি দ্য ৱৰ্ড বায়'টেকনলজি ৱাজ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কইন বাই কাৰ্ল এৰিকি নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে তেওঁ কিন্তু এই টাৰ্মটো এপ্লাই কৰিছিল লাৰ্জ স্কেল প্ৰডাকশ্যন ফৰ পিগাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি দিছে গতিকে আমি যিকোনো অৰ্গেনিজিম হিউমেন বেনিফিটৰ কাৰণে যদি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ আমি তাক বায়'টেকনলজি ক'ব পাৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল যি প্ৰডিউচ কৰোঁ কিন্তু আজিকালি বায়'টেকনলজি ফিল্ডত কেইবাটাও ডিৰেকশ্যনত আমি এপ্লিকেশ্যন ভেলু পাইছোঁ এপ্লাইড ভেলু পাইছোঁ সেইকেইটা হ'ল ইন প্ৰিপেয়াৰিং দ্য কেটালিষ্ট ফৰ প্ৰডাকশ্যন অফ ছাবষ্টেঞ্চেছ তাৰমানে আমি যিটো মাইক্ৰ'ব বনাওঁ বা অৰ্গেনিজিম বনাওঁ ট্ৰেঞ্জেনিক অৰ্গেনিজিম বনাওঁ তাক আমি ডেফিনেটলি কিবা এটা কামতটো ইউজ কৰিম না গতিকে যিটো কামৰ কাৰণে বনাব লগা আমি সেইটো কেটালিষ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ whatever the biocatalyst preparing the best catalyst for production of our recombinant proteins or other substances তাৰপৰা তেনেকৈ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং টু ক্ৰিয়েট এপ্ৰপ্ৰিয়েট কণ্ডিশ্যনছ ফৰ কেটালিষ্ট টু এক্ট সেই যিটো কেটালিষ্ট মানে যিটো অৰ্গেনিজিম বনালোঁ ইয়াত কেটালিষ্ট মানে কোনো কেমিকেল কেটালিষ্ট নহয় এটা অৰ্গেনিজিমটোকে কেটালিষ্ট বুলি কৈছে কাৰণ ইট ইজ ইউজ ফৰ some kind of specific reactions to produce specific products গতিকে ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু এটা আমাক কণ্টামিনেশ্যন ফ্ৰী এটা কমপ্লিট আইচলেট এনভাইৰনমেণ্ট লাগিব সেই এনভাইৰনমেণ্টটো ক্ৰিয়েটৰ কাৰণেও কিছুমান আজিকালি ৰিচাৰ্চ এৰিয়া আছে তাত প্লেটফৰ্ম আছে টু ডু ৰিচাৰ্চ আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি হাউএভাৰ ৰিচাৰ্চ এৰিয়া নাও চেণ্টাৰ্ছ এৰাউণ্ড দ্য ডাউন ষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং যাৰ দ্বাৰা আমি যিটো ৰিকমেণ্ডেণ্ট প্ৰডাক্ট পালোঁগৈ ৰিকমেণ্ডেণ্ট প্ৰটিন বা ড্ৰাগছ বা মেডিচিন বা হৰম'ন যিয়ে নাপালোঁ লাগে তাক কেনেকৈ আমি পিউৰিফাই কৰিব পাৰিম তাৰ ইয়াত নতুন নতুন ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে এতিয়া গতিকে ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং অলছ' ওৱান অফ দ্য ভেৰি ফাষ্ট গ্ৰয়িং ফিল্ড ইন বায়'টেকনলজিকেল এপ্লিকেশ্যনছ অ'কে দ্য যিয়ে নহওক চিন্স ইন আৱাৰ বুক অনলি টু এছপেক্টছ আৰ কভাৰ্ড এটা হ'ল এগ্ৰিকালচাৰেল এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি এণ্ড দ্য আদাৰ ওৱান ইজ দ্য মেডিকেল এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি ফাৰ্ষ্টটোক আমি গ্ৰীণ বায়'টেকনলজি কওঁ আৰু ছেকেণ্ডটোক আমি ৰেড বায়'টেকনলজি বুলিও কওঁ গতিকে এইকেইটা ফিল্ড হৈছে মেইনলি কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰেল এপ্লিকেশ্যন এতিয়া মন কৰিবা from since time immemorial the human beings especially in India and some Greek philosophers Greek worker কিছুমানে হেতি এগ্ৰিকালচাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগৰ পৰা বিচাৰি আছিল গতিকে আমি কেইবাটাও এনেকুৱা নতুন নতুন ফিল্ড পাওঁ কেইবাটাও ফিল্ড পাওঁ আগতে আমি হাইব্ৰিডেশ্যন কৰোঁ প্লেণ্টৰ হাইব্ৰিডেশ্যন কৰি বহুত প্লেণ্ট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ হাইব্ৰিডেশ্যন বা এনেকুৱা টেকনিকবিলাক বহুত পুৰণা টেকনিক কিন্তু হ'লেও একচুৱেলি the biotechnology field developed from the last decade of the last century মানে প্ৰায় 1970 মানৰ পৰা একচুৱেলি biotechnology field ডেভেলপ হৈছে গতিকে 1965 মানত নৰ্মান বৰলাগ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে একচুৱেলি হিজ আমেৰিকান ৱৰ্কাৰ তেওঁ চাইণ্টিষ্টজনে কি কৰিছিলে তেওঁ এটা ছেমিডৰ ভেৰাইটি হুইট প্ৰডিউচ কৰিছিল আৰু সেই হুইট ভেৰাইটি প্ৰডিউচ কৰাৰ পৰাই একচুৱেলি কি হ'ল ফুড প্ৰডাক্টিভিটি যিটো আমাৰ জানো হিউমেন পপুলেশ্যনটো ৰেপিডলি গ্ৰ' হৈ আছে গতিকে টু মিট দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য হিউমেন পপুলেশ্যন নাও চাইণ্টিষ্ট আৰ থিংকিং এবাউট that how the food production can be increased গতিকে অল্টাৰনেটিভ বহুত মেকানিজম বিচাৰি ফুৰিলোঁ তাৰ ভিতৰতে কেইটামান ইয়াৰ মেকানিজম হৈছিলে কি এটা হ'ল গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন এই গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন টেকনিকটো আমি নৰ্মান বৰলাগক ক্ৰেডিট দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কেতিয়াবা নৰ্মান বৰলাগ নামৰ চাইণ্টিষ্টজনক আমি ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন অফ ৱৰ্ল্ড বুলি কওঁ আৰু ইণ্ডিয়াত কিন্তু একেটা টেকনিকে ডেভেলপ কৰিছিল MS স্বামীনাথন নামৰ চাইণ্টিষ্ট সেইকাৰণে আমি ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আমি MS স্বামীনাথনক বুজাওঁ গতিকে যিয়ে নহওক এইকেইজনে এই দুজন চাইণ্টিষ্টে মেইনলি তেওঁলোকে কিছুমান হাইল্ড ভেৰাইটি কিছুমান হুইট প্ৰডিউচ কৰিছিলে সেই হুইট প্ৰডিউচ আচাৰবতী সোণৰা সোণালিকা লাৰ্মাৰজু এনেকুৱা ধৰণৰ কেইবাটাও ভেৰাইটি প্ৰডিউচ কৰিছিলে যিবিলাকৰ প্ৰডাক্টিভিটি যথেষ্ট বেছি আৰু সেইকেইটা সেই প্লেণ্টকেইটাৰ পৰা হাইব্ৰিড প্লেণ্টকেইটাৰ পৰা প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইভেন কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেল পেষ্টিচাইডছ এইবিলাক ইউজ গতিকে কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেল পেষ্টিচাইড ইউজ কৰি ছুপাৰিয়ৰ ভেৰাইটি অফ ক্ৰপছ ইউজ কৰি বেছিকৈ ক্ৰপ প্ৰডাকশ্যন হোৱা প্ৰচেছটোকে আমি কৈছোঁ গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন গতিকে গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনত মেইনলি ডিলছ উইথ টু এছপেক্টছ এটা হ'ল ইউজ অফ ছুপাৰিয়ৰ ভেৰাইটিজ অফ ক্ৰপছ এণ্ড ইউজ অফ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ পেষ্টিচাইডছ এট্ৰা গতিকে কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু পেষ্টিচাইড সাধাৰণতে ইউজ কৰাৰ কাৰণে যিহেতু এনভাইৰনমেণ্টটো টক্সিক বা পলিউটেড হৈ পৰে সেইকাৰণে আজিকালি গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যন ইমান প্ৰিফাৰ কৰা নহয়
Nowadays, however, another alternative means is followed. This called organic farming. Organic farming কি কৰা হয় ইয়াত biological product বিলাকে ইউজ কৰা যিবিলাক biodecomposable বা biodegradable যেনে manure, fertilizer, pesticide বিলাক ইউজ কৰি গতিকে এইটো যদি প্ৰিফাৰেবলি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ টক্সিকো নহয় পলিউটেণ্টটো প্ৰডিউচ নকৰে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনো নহয় কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰডাক্টিভিটি যথেষ্ট পৰিমাণে কম হৈ থাকে গতিকে হিউমেন পপুলেশ্যনৰ গ্ৰোথৰ ৰেটৰ তুলনাত ফুডৰ প্ৰডাক্টিভিটি ইমান বঢ়াব নোৱাৰে গতিকে এই টেকনিকটো সাধাৰণতে অলপ আজিকালি ইউজ কৰা নহয় বা কমকৈ ইউজ কৰা হয় কিন্তু presently the most important technique that has been developed to improve agricultural productivity is the use of genetic engineering actually genetic engineering process use of genetic engineering by which nowadays crops are produced by modification of genetic engineering technique তাৰমানে ইয়াত কিছুমান desired planter পৰা desired organism বা desired gene introduce কৰি পেলাই high yielding কিছুমান crop produce কৰা হৈছে গতিকে production of high yielding crops production of high yielding crops by using gene transfer technique আমি যিবিলাক ক্ৰপ সাধাৰণতে জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপছ বুলি কওঁ বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অৰ্গানিজম বুলি কওঁ তোমালোকে আহিব পাৰে ট্ৰান্সজেনিক অৰ্গানিজম মানে কি বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপছ মানে কি তো জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপছ আৰু ট্ৰান্সজেনিক অৰ্গানিজম সেম একে হয় কেলে কৈছোঁ কাৰণ সিহঁতি জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্ৰপছৰ সদায় বেলেগ বেলেগ অৰ্গানিজমৰ জিন থাকে গতিকে এটা দুটা আমি তিনিটা চাৰিটা জিন ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ এটা প্লেন এনেকুৱা ছুপিৰিয়ৰ প্লেন বনাব পাৰোঁ য'ৰ পৰা আমি দৰকাৰ হোৱা আটাইখিনি কেমিকেল পাব পাৰোঁ তোমালোকে মন কৰিবা আজিকালি এইটো শুনিবলৈ নাভূত নাচুত কৈছে যে গোল্ডেন ৰাইচ প্ৰডিউচ কৰা হৈছে বাই এ টেকনিক ডেভেলপ বাই ইংগো পট্ৰিকাছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে একচুৱেলি তেওঁ টেকনিকটো ডেভেলপ কৰিছিলে গোল্ডেন ৰাইচ সেই গোল্ডেন ৰাইচত আমি নৰ্মেল ৰাইচৰ পৰা সাধাৰণতে ষ্টাৰ্চে পাওঁ ভিটামিন নাপাওঁ কিন্তু গোল্ডেন ৰাইচৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্চৰ উপৰি ভিটামিনো পাওঁ অ'কে ঠিক তেনেদৰে লাইকৱাইজ উই অবটেইন ফ্লেভাৰ চেভৰ টমেটো তোমালোকে জানা টমেটোৰ সাধাৰণতে হাৰ্ভেষ্টিং টাইমটো পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট টাইমিং ফৰ ডিকম্পজিশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ল' তাৰমানে আজি আমি টমেটো ছিঙি আনি পেলাই যদি থৈ দিওঁ কাইলৈ হয়তো গেলি যাব পাৰে লেতেৰা হৈ যাব পাৰে ইভেন উই কেনট ষ্ট'ৰ টমেটোজ ইন ফ্ৰিজ টমেটো আমি ফ্ৰিজতো থ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ গেলি যায় ঠাণ্ডাত গতিকে সেইকাৰণে ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো বুলি আমি টমেটো জাত বনালে এটা কোৱালিটি বনালে বা এটা স্পেচিছ বনালে চাইণ্টিষ্টে সেই টমেটোবিলাক পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট ডিলে যিটো লছ হয় তাক ডিলে কৰি দিয়ে পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট লছটো ডিলে কৰা হৈছে গতিকে ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো দে কণ্টেইন ফ্লেভাৰ অফ দ্য টমেটো অৰিজিনেল টমেটো ফ্ৰেছ টমেটো এজ ৱেল এজ দে উইল নট ডেষ্ট্ৰয় দে উইল নট ডিকম্প'জ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং মানে ছিঙি আনি আমি ঘৰত থোৱাৰ কেইবাদিনলৈকে বা কেতিয়াবা মাহলৈকে আমি এই টমেটোবিলাক ফ্ৰেছ অৱস্থাতে ৰাখি থ'ব পাৰোঁ এইটো তেনেকুৱা কৰিলে সিহঁতৰ ফ্লেভাৰো হেৰি হৈ নাযায় বা ডিকম্প'জিশ্যনো নহয় ফ্লেভাৰ চেভাৰ টমেটো গতিকে তেনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে আজিকালি বিটি কটনে বনাইছে গতিকে মেনি এক্সাম্পলছ ইউ উইল ফাইন কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা ইন আৱাৰ বুক ৰিগাৰ্ডিং দিছ এপ্লিকেশ্যন মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰেল ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন লৈ পেলাই এক্সপ্লেনেশ্যন দিছে দুটা প্লেণ্টৰ সাপেক্ষে মানে এগ্ৰিকালচাৰেল এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজিত আমি দুটা প্লেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব এটা হ'ল বিটি কটন আৰু আনটো হ'ল পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট টবাকো দুটা পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট টবাকো আৰু বিটি ব্ৰিঞ্জাল এতিয়া বিটি ব্ৰিঞ্জাল একচুৱেলি ইট ইজ এ ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট কটন প্লেণ্ট সৰি বিটি কটন ইজ ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট কটন প্লেণ্ট বিটি ব্ৰিঞ্জালো আছে কিন্তু সেইটো ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ব্ৰিঞ্জাল প্লেণ্ট হ'ব গতিকে বিটি ইয়াত শব্দটো একচুৱেলি আহিছে বেচিলাছ থুৰিনজিয়েনচিছ নামৰ এটা বেক্টেৰিয়াৰ পৰা বেচিলাছ থুৰিনজিয়েনচিছ বেক্টেৰিয়াটোৰ নাম এই বেক্টেৰিয়াটোত এটা জিন থাকে তাৰ নামটো হ'ল ক্ৰাইজিন CRY ক্ৰাইজিন ক্ৰিষ্টেল জিন আমি ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰটিন প্ৰডিউচ হয় তাৰ নামটো হ'ল ক্ৰিষ্টেল প্ৰটিন অ'কে এই ক্ৰাইজিনটো এই বেক্টেৰিয়াত থকা ক্ৰাইজিনটো অৱশ্যে কেইবাটাও টাইপ আছে ক্ৰাই 1AC ক্ৰাই 1AB ক্ৰাই 2AB ক্ৰাই 2AC লাইক ডেট যিয়ে নহওক এই these genes are capable of producing some toxic proteins আৰু যদি কিবা কাৰণত আমি এই জিনটো বেচিলাছ নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ পৰা বেচিলাছ থুৰিনজিয়েনচিছ নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ পৰা আমি যি বিটি কটন মানে কটন প্লেণ্টত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিওঁ তেতিয়া কটন প্লেণ্টক আমি বিটি কটন বুলি কৈ দিম আৰু বিটি কটনে কিন্তু এতিয়া নাও দে উইল অফাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ এগেইনষ্ট ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইনচেক্টছ বিং এফেক্টিং দেট কটন প্লেণ্টৰ কাৰণে এটা খুব ডেমেজেবল পেষ্ট আছে এটা ৱৰ্ম আছে তাৰ নামটো হ'ল কটন বল ৱৰ্ম হেলিঅথিছ থ্ৰী ভৰা মষ্ট পচিবলি মই চাইণ্টিফিক পাহৰিবলৈ কটন বল ৱৰ্ম তাৰ মনত ৰাখিবা
কটন বলৱৰ্মে এই কটন প্লেণ্টৰ হাঁহটো ভিতৰৰ মজ্জাটো খাই পেলাই ষ্টেম ব'ৰাৰ একচুৱেলি ইট ইজ এ ষ্টেম ব'ৰাৰ মানে ষ্টেমটো ফুটা কৰি পেলাই তাৰ মাজে মাজে গোটেই প্লেণ্টটোৰ ভিতৰলৈ কাণ্ডটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাব আৰু মাজৰ যিটো হাঁহ কোমল অংশ থাকে সেইটো গোটেই দীঘলে কাণ্ডত ডাল ঠাল ঠেঙুলিবিলাকত খাই পেলাই গতিকে উইদিন ডেইজ দ্য কটন প্লেণ্টছ উইল ডাই গতিকে কটন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেইকাৰণে বহুত চাফাৰ কৰিছে মেইনলি আমি জানো চাউথ আমেৰিকান কাণ্ট্ৰিজ আৰ মষ্ট চিভিয়াৰলি এফেক্টেড বাই দিছ কটন বলৱৰ্ম প্ৰেজেন্স অফ কটন বলৱৰ্ম নামৰ ইনচেক্টটো হয়নে এতিয়া এই আজিকালি এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স নামৰ এটা বেক্টেৰিয়া ইউজ কৰি এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰো প্লাজমিড থাকে ইকলাই নিচিনাকৈ কিন্তু এই এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স বেক্টেৰিয়াটোৰ প্লাজমিডটোক আমি টাইপ্লাজমিড বুলি কওঁ টাইপ্লাজমিড মানে টিউমাৰ ইনডিউচিং প্লাজমিড কোৱা হয় অ'কে ইয়াৰ এটা DNA থাকে একচুৱেলি প্লাজমিডটোৰ নাম টাইপ্লাজমিড টিউমাৰ ইনডিউচিং প্লাজমিড আৰু হিয়াৰ দেয়াৰ ইজ এ DNA প্ৰেজেণ্ট কল TDNA বা ট্ৰান্সফাৰেবল DNA বা ট্ৰান্সফাৰ DNA আৰু যেতিয়া এই এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৱে প্লেণ্টক এটেক কৰে সাধাৰণতে ব্ৰড লিফ ভেজিটেশ্যনৰ এটেক কৰে যে প্লেণ্টক এটেক কৰে সেই প্লাজমিডটোৰ থকা TDNA পাৰ্টটো হোষ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় আৰু হোষ্ট প্লেণ্টত কিছুমান গল বা টিউমাৰ জাতীয় প্ৰজেকশ্যন প্ৰডিউচ কৰে সেইকাৰণে ক্ৰাউন গল ডিজিজ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে যেতিয়া এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়ামে কোনো প্লেণ্টক এটেক কৰে প্লেণ্টক ক্ৰাউন গল ডিজিজ নামৰ এবিধ ডিজিজ প্ৰডিউচ হয় অ'কে এই ট্ৰান্সফাৰেবল যিটো DNA থাকে টাইপ্লাজমিডত এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়ামৰ সেই ট্ৰান্সফাৰেবল DNA আমি যদি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ডেৰিকাজাৰে কাটি পেলাই তাৰ ঠাইত বেচিলাছ থুৰিনজেনচিছ নামৰ বেক্টেৰিয়াটোৰ পৰাই ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট প্ৰডিউচ কেমিকেল বা প্ৰটিন প্ৰডিউচ কৰা যিটো জিন ক্ৰাইজিন তাক আমি যদি TDNA পাৰ্টটো ইনট্ৰডিউচ কৰি দিওঁ TDNA ৰিমুভ কৰিব লাগিব আৰু ক্ৰাইজিনটো আমি ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব তাত এনেকৈ যদি ৰিপ্লেচমেণ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেক্টেৰিয়াটোক যদি এতিয়া আমি কটন প্লেণ্ট ইনফেক্ট কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে TDNAটোৰ পৰিৱৰ্তে সেই ক্ৰাইজিনটো কটন প্লেণ্ট ইনট্ৰডিউচ কৰি যাব অ'কে ক্ৰাইজিনটো ইনট্ৰডিউচ কৰাৰ লগে লগে কটন প্লেণ্টে এতিয়া এই বেচিলাছ থ্ৰিনজেন্সে পৰিষ্কাৰ ক্ৰাই প্ৰটিনটো পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব এই ক্ৰাই প্ৰটিনটো কটন বলৱৰ্মৰ কাৰণে হাইলি টক্সিক আৰু কটন বলৱৰ্মে যেতিয়া টক্সিক প্ৰটিনটো খাব তেতিয়া কটন বলৱৰ্মৰ ষ্টমাকৰ ভিতৰত বা এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্টৰ ভিতৰত ই হাইড্ৰলাইচিছ একচুৱেলি পোৰ প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে পোৰ বা ৰাফচাৰ কৰি দিয়ে ৰাফচাৰ কৰাৰ লগে লগে এলিমেণ্টাৰী ট্ৰেক্টৰ ভাঙি চিঙি টুকুৰা হৈ যায় আৰু ৱৰ্মটো মৰি যায় গতিকে ৱৰ্মটোৰ লাইফ স্পান নাইকিয়া কৰি পেলাই গতিকে ৱৰ্মটো এনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি গতিকে তোমালোকক ক'লোঁ খালি কি ক'লোঁ ইয়াত জিনটো হ'ল ক্ৰাইজিন অবটেইন ফ্ৰম বেচিলাছ থুৰিনজেনচিছ কিন্তু ট্ৰান্সফাৰ কৰা হ'ল আন এটা বেক্টেৰিয়ামৰ দ্বাৰাই সেইটো হ'ল এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম টিমেফিচিয়েন্স য'ত টাইপ্লাজমিড থাকে টাইপ্লাজমিডৰ ট্ৰান্সফাৰ DNA থাকে অ'কে এতিয়া সেই টাইপ্লাজমিড বা ট্ৰান্সফাৰ DNA থকা টাইপ্লাজমিডৰ সৈতে এগ্ৰ'বেক্টেৰিয়াম ইনফেক্ট কৰিবলৈ এলাউ কৰি দিওঁ কটন প্লেণ্টত আল্টিমেটলি ক্ৰাইজিন উইল বি ইনচাৰ্টেড ইন দ্য কটন প্লেণ্ট এণ্ড কটন প্লেণ্ট উইল বি এবল টু প্ৰডিউচ নাও the cry protein or the cry protein is whenever entered into the insect body cotton bollworm's body the cry protein will now be able to destroy the pest means cotton bollworm okay obviously অকল কটন প্লেণ্টৰে নহয় আজিকালি কৰ্ণ প্লেণ্ট মেজ প্লেণ্ট যিকোনো প্লেণ্টৰ আজিকালি বনোৱা হৈছে এনেকৈ বিটি ব্ৰিঞ্জালো আছে গতিকে বিটি ব্ৰিঞ্জাল ইজ ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট প্লেণ্ট বুলি ভাবিবা তোমালোকে তাৰমানে বিটি কটন বিটি ব্ৰিঞ্জাল তোমালোকে এইবিলাক সদায় জানিবা বিটি ব্ৰিঞ্জালটো কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটো হ'ল ইট ইজ ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট পেষ্ট ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি নক'বা ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট ক্ৰপ হয় ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেণ্ট প্লেণ্ট হয় বিটি ব্ৰিঞ্জাল নহয় এতিয়া নেক্সট ওৱান ইজ নেক্সট example of application of green biotechnology or agricultural biotechnology is the production of pest resistant plants. এটা pest মানে ইয়াত এটা ৱৰ্মৰ কথা বুজাইছে অৱশ্যে টবকো প্লেণ্টকহে এই ৱৰ্মটো এটেক কৰে সেইটো হ'ল মেলয়ডে গাইন ইনকগনিচিয়া মেলয়ডে গাইন ইনকগনিচিয়া হ'ল এটা ৰাউণ্ড ৱৰ্ম it's a round worm that act on the tobacco plant আৰু যেতিয়া টবেকো প্লেণ্টক এই নিমাটাডু ৱৰ্মটো এটেক কৰে তেতিয়া ৰুটছবিলাক লাম্প হৈ যায় সিহঁতৰ ৰুটবিলাক লদা মাৰি যায় ৰুট ছিষ্টেমটো লদা মাৰি যোৱাৰ লগে লগে ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ফৰ এবজৰ্পশ্যন অফ মিনাৰেলছ এণ্ড ৱাটাৰ মিনিমাইজ হৈ যায় মিনিমাইজ হোৱাৰ লগে প্লেণ্টটোৱে সিমান ৱাটাৰ বা মিনাৰেল এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় ফলস্বৰূপে প্লেণ্টটো শুকাই খিনাই লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায় আল্টিমেটলি টবেকো প্ৰডাক্টিভিটি কমি যাব গতিকে সেইকাৰণে এটা নতুন নভেল টেকনিক ডিছকভাৰ হ'ল টেকনিকটোৰ নাম অৱশ্যে আছিল RNA ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বা এণ্টিচেঞ্চ RNA থেৰাপি বা এণ্টিচেঞ্চ থেৰাপি বুলি কৈথলেও হ'ব এই টেকনিকৰ বেছিক থিমটো কি যেতিয়া ৱৰ্মটোৱে টবেকো প্লেণ্টক এটেক কৰিব তেতিয়া ৱৰ্মটোৱে নিজৰ প্ৰটিনখিনি প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে DNA পৰা RNA প্ৰডিউচ কৰিব
তাৰমানে DNA পৰা RNA পাছত আমি জানো ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন কৰিব সেই RNAটোৰ পৰা ট্ৰান্সলেশ্যন হয় ৱৰ্মটোৰ প্ৰয়োজন হোৱা এনজাইম প্ৰটিন এণ্টিবডি এইবিলাক প্ৰডিউচ হ'ব আৰু যাৰ দ্বাৰা ৱৰ্মটো আৰামছে থাকিব পাৰিব হোষ্ট প্লেণ্টটোত মানে হোষ্ট প্লেণ্টটোৰ ভিতৰতে ইহঁতি নিজক এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰি ফেভাৰেবল কৰিলে এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে এতিয়া চোৱা যদি সেই ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডাৰ্ড RNA যিটো DNA ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন হৈ প্ৰডিউচ হ'ল তাক আমি কিবা কৰি পেলাই ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ডাৰ্ড RNA কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে RNAটো নন ফাংচনেল হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে ৱৰ্মটোৱে প্ৰটিন প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব গতিকে এই টেকনিকৰ বেছিক আইডিঅলজি সেইটোৱে ইউজ কৰা হৈছে মানে কি হয় দ্য ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট RNA ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট হুইচ ইজ ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ডাৰ্ড প্ৰডিউচ বাই দ্য ৱৰ্ম in order to produce its own protein is made double stranded or once double stranded is made into double stranded then the protein formation is immediately stopped যদি ৱৰ্মটোৱে প্ৰটিন সাধাৰণতে সেই প্ৰটিনখিনি মাল্টিপ্লাই কামত ইউজ কৰে সেইটো এইখিনি এনজাইমো হ'ব পাৰে এণ্টিবডি হ'ব পাৰে হৰমনো হ'ব পাৰে মানে ৱৰ্মটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰটিন লাগে সেই প্ৰটিন প্ৰডাকশ্যনটো কমি যাব যদি যেতিয়া RNAটো ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড কৰি পেলোৱা হয় গতিকে আল্টিমেটলি the main objective therefore is to make a double stranded DNA by complementary base pairing তাৰমানে ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ড যিটো RNA প্ৰডিউচ হ'ল তাৰ লগত যদি কমপ্লিমেণ্টাৰী RNA এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব পৰা যায় বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিক তেতিয়া কি হ'ব যিবিলাক RNA প্ৰডিউচ কৰে ৱৰ্মটোৱে প্লেণ্টটোৰ ভিতৰত তেতিয়া এই নতুনকৈ ইনজেক্ট কৰা RNA টুকুৰাবিলাকে সেই ছিংগল ষ্ট্ৰেণ্ড RNA লগত পেয়াৰ আপ কৰি পেলাই ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড কৰিব আৰু ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড RNA কেনট ডু ফটোচিনথেচিছ কেনট ক্ৰিয়েট ফটোচিনথেচিছ আল্টিমেটলি ডাবল ষ্ট্ৰেণ্ড RNA কাম কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত পাব ৱৰ্মটোৰ কোনো কাম নোহোৱা হ'ব ৱৰ্মটো বহি থাকিব গতিকে দিছ ৱে দ্য মেলয়ডেক এণ্ড ইনকগনিটা কেন বি কিউৰ্ড ফ্ৰম টবেকো এটাক টবেকো প্লেণ্টক বচাব পৰা যায় এনেকৈ অ'কে ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক ক'ব লাগে নেক্সট এপ্লিকেশ্যনটো অৱশ্যে আজি মই ইমান তোমালোকক নকওঁ মই যি গাটো অলপ অসুখীয়া হৈ আছোঁ ইন নেক্সট ক্লাছ আই ডিল এবাউট দ্য ৰিমাইণ্ডাৰ পাৰ্ট মেডিকেল এপ্লিকেশ্যন অফ বায়'টেকনলজি অ'কে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ ইউৰ কোঅপাৰেশ্যন অ'কে